समस्त नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने नुआ एक ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करुच्ची मो फिलिप कुमार। तो आज दारिंगबाड़ रे गोटे मीटिंग अरेंज होती जो मीटिंग आज पूरा देश रे चर्चा चलती जय भीम। तो प्रथम थर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट प्रथम थर मीटिंग आम दारिंगबाड़ी रे होती। तो से मीटिंग को मुझे आसी आमर अधिकार कौन मु जड़े आदिवासी भाव मोर अधिकार कौन आमर कौन कौन अधिकार अच्छी से विषय आलोचना हम ता सहित आमर किसी अभियोग अच्छी से अभियोग को आम तहसीलदार माध्यम जनइबू से विषय मीटिंग होती। तो चलतु से विषय मीटिंग को जीवा कौन कौन आलोचना होती डिटेल देखी कारण बर्तमान आम देश संविधान रे चली तो चलो भी निहाती आपण मैंने कमेंट करेंगे प्रकृत रे संविधान निहाती आवश्यक ना नहीं। तो सब विषय से आलोचना हम मु डिटेल वीडियो आपण मानक देखैबी शेष जाए आपण माने वीडियो रे रुहंतु कारण संविधान लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज आम से विषय नहीं कि आम कौन अधिकार दे से विषय नहीं कि गोटे कमिटी मीटिंग करूँ। तो चलते से तो बर्तमान देखते ये चली मीटिंग आरंभ है। तो आम समस्त बसचु केत जन आसछंती से माने गोटे गोटे तांकर परिचय देवा सहित स्वागत कार्यक्रम चली। तापर आम जीवु रैली माध्यम तहसील ऑफिस को। तो देखते ये आम जिलार राज्य सभापति आसछंती छिड़ा आसिले। तो ये आमर ब्लॉक सभापति को संबोधना जना हम। तो ये कार्यक्रम चली बर्तमान कार्यक्रम सरला रैली माध्यम आम 3 छक बुलिकी तहसील ऑफिस आमर जहाँ जहाँ अभियोग अच्छी से अभियोग जिलापाल को से ही तहसीलदार माध्यम दि कार्यक्रम रही जय भीम संविधान विषय आज आमर मूल निवासी। तो आम विषय आम अधिकार आम कि जानू के जाचु के ना से विषय अवगत करने बैठक अनुष्ठित होती। तो दारिंगबाड़ प्रथम देखु ओडिशा रे जदि विधानसभा रे जदि आदिवासी माने जदि आदिवासी नेता आदिवासी एमएलए माने जदि रिजाइन दे दियते सरकार भांगी जानता कि नहीं। तो समस्त सुंदर भाव बसिकी ये मीटिंग को शुणुंट। तो प्रथम फास्ट टाइम जेहेतु फास्ट टाइम मीटिंग से पाखापाखि 5,000 भितर आम जमा होइथिलु किंतु नेक्स्ट टाइम रे बहुत जमा हो बोली मोर आशा। तो वर्तमान हमर राज्य सभापति पूरी राष्ट्रपति तांके तांकर अभिभाषण रखुचंती हमर अधिकार कोन हमर संविधान कोन हमको अधिकार देछि डॉक्टर अंबेडकर साहब अंबेडकर कोन हम पय लिखिचंती संविधान रे। तो से विषय तांके अभिभाषण वर्तमान समस्ते निज पताका धरि बाहर। तो प्रथम मीटिंग तो बहुत कम लोक सब साउंड सेट तो से साउंड सेट माध्यम रैली बहुत कम लोक स्टार्टिंग में भी जगह यहाँ बहुत समय पर गोटे आयोजन हमर अधिकार जानकारी दरकार नेतृत्व संविधान लेखक संविधान अधिकार बैठक किंतु आपण माने विगत वर्ष कथा आपण माने देखिथिबे
এই କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାଣିବା ନିହାତି 19ଟି ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା। କାରଣ 19ଟି କମ୍ପାନୀ 19ଟି କମ୍ପାନୀ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଏଠି ରହିବାଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ରାଲି। ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମେ ବାବା ସାହେବ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ପତାକା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଗରିକତ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦୁଇଟି ହେବ। ଲାଇନରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଲି ହେଇ ତ କରିକି ଯିବୁ। ଆମେ ଦୁଇଟି ଲାଇନରେ ତ ଯିବା ଆମେ ଛିଡା ଏବଂ ହେଇଛୁ ଆମର ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇକି ଆସିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତ ଜଣେ ଜଣେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ରାଲି। ତ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆଉ ଆମର ଚାରି ଛକର ଯୋଉଟା ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆମର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଆମେ, କଣ ଆମକୁ ଆମର ଜାଗା ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଦିଆହଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଉ ଆମେ ଦିଆହବ ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ହେବ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାଲି। ହେଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଆମ ଆଦିବାସୀ ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଲଢ଼େଇ। ତ ସେ ଝାଣ୍ଡା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଭୀମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଯିବୁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଆମର ମେମୋରିସ୍ ଦେବୁ, ଆମର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ବିଷୟ। ତ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ଲୋଗାନରେ ହେଲା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଲିଟା। ଜୟ ଭୀମ ନାରା ତ ଏଇଠୁ ଲଗେଇକି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ବାହାରେ ରାଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବା ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟରରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ଲକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଜି ନିଜର ଜୟ ଭୀମ। ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୋର ଜଙ୍ଗଲ ନିବାସୀ ଜମି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଆଜି ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଧିକାର ଏଇ ବିଷୟରେ। ତ ବୈଠକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁଁ ହୋଇଛି। ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ତ ଯିବୁ ଆମେ ଚାରି ଛକ ଦେଇ ତିନି ଛକ ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ ତହସିଲ ଅଫିସ। ଆମର ଯାହା ବି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ସେଇଠି ଜଣାହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଜୟ ଭୀମ ଲେଖିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଅଧିକାର ନିହାତି ଆମ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ହେବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি জায়গা নাই, চলিব নাই চলিব। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ
ପାଖାପାଖି ହେଲୁ ତହସିଲଦାର ତହସିଲ ଅଫିସ। ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ। ଏବେ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଗେଟ୍ରେ। ଦେଖେଇବି ସେ ଭିଜୁଆଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତହସିଲ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସବୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତହସିଲ ଅଫିସ ଆମର। ଏଠି ଆମେ ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଇଠି ଦିଆହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଜୟ ଭୀମ ନାରା ଲଗେଇକି ଟୋଟାଲି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଏଣ୍ଟାର ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତହସିଲ ଅଫିସ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାହବ। ତ এই ବିଷୟ ଏବେ କରାହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଆହବ। ତ ଏମିତି ଜୟ ଭୀମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାପନ କଲା ପ୍ରଥମ ଥର। ତ ଟୋଟାଲି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ନାରା କରିକି ବାହାରିଛି। ଟୋଟାଲି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦିଆହବ। ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଜୁଆଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଭୀମ ନାରା ଲଗାଇବା ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକାର ପାଇବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ତହସିଲ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ଫୋର୍ସ ଅଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ। ଏଇଠୁ ଆମର ସେ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଆଜିର ସେ ମୁଖ୍ୟ ମିଟିଂଟାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଇଏ ହଉଛି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ସମ୍ବିଧାନରେ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରର ତାକୁ ଦେଇଥିବା ସମାଜ ଯିଏକି ସମ୍ବିଧାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧିକାର ବଳରେ ପ୍ରତିଶତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ଛଡ଼େଇ ଆଣିବ। ଇତିହାସ କି ଅଛି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଳ ଯେତେବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଯାଜପୁର ହଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହଉ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ହଉ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଯାଜପୁର ପାଣିଗଞ୍ଜରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଅତି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଗୋଳେଇ କରି 14 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏବେ ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲାଞ୍ଜପାଳ ବୋଲି ଏକ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣ ଅତୀତରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମନବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଆଶାହୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଆନ୍ତି, ଆଶାହୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖବର କରିଛନ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଯାଇ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଶାନ୍ତନାମୂଳକ ଶାନ୍ତି କମିଟି କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର କଥା ଏଇ ଯୋଉ 4 ଛକ ଉପରେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ସେମାନେ କିଏ ସେ ଯିଏ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଶି ଆସି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମାରି ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବଜ ଅଛନ୍ତି ବୁଢା ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଉଠାର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବାହାରିବେ, ସେ ନୟାଗଡ଼ରେ ବାହାରିବେ, ସେ ଫୁଲବାଣୀରେ ବାହାରିବେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାହାରିବେ। ଏମାନେ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲାଭବାନ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେ ଯୋଉ ଉଠା ଚିଲିଆ ଦେଇ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ସେମାନେ ସେଠି ପୂଜାସ୍ଥଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି, ସଫଳ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଡରଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ନା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦବ, ସେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ। ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦବ
তাহলে এই আন্দোলন আହୁରି তীব্রতর କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଘରେ ଘରେ ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀ ଏକ ହେବାକୁ କରିବ। ଯଦି ଚାହିଁବ କନ୍ଧମାଳରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପାଖରେ ଯେତେ ଲୋକ ମରିବେ ଆମେ ମରୁ କି ଯିଏ ମରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ, କାରଣ ସେ କଥା ଆମକୁ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନ୍ୟାୟ ମାଗ, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା ବାଦଳିବୁ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଘ ଭଳିଆ ମରିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି, ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୁଲମ ଏମାନଙ୍କୁ ଆସେ। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ବାଘ ଭଳି ଭାବୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନେ ବାଘକୁ ବି ଶିକାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଚୋଖା ଶିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଆକୁ କାଗଜ କଲମର ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି। କାଗଜ କଲମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେନି। ଦରକାର ପଡିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଦାୟର କରିବୁ। କାରଣ ସେ ବାଟ ଆମକୁ ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେସ୍ ଫାଇଲ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏରିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। ଏଥିରେ ଯିଏ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁছে ଆମେ ତାକୁ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଆଇଆଇଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଥାନାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯୋଉ ପୂଜା କରିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ କାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 2-3 ଥର ଲେଖେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସମାଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ବଜାର ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି। ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଯେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଶିଯିବୁ, ଘରେ ପଶିଯିବୁ, ମା ମନ୍ଦିର ଇଜ୍ଜତ ନେବୁ, ବାଡ଼େଇ ପକେଇବୁ, ହତ୍ୟା କରିଦେବୁ, ମର୍ଡର କରିଦେବୁ, ସେଭଳିଆ ଭାଷା ଏମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଅଛି, କଲର ବି ଧରା ଧରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକିଲେ, ମତେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଉପରକୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ନାହିଁ ପୋଲିସକୁ ତହସିଲଦାରକୁ ସହଯୋଗ କର, ସେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଯାହା ଦେଲେ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା, ଯାହା ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ରରୂପଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଉ 500 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 500 ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାର ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କର ଠିକଣାଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ନା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଯଦି ଏମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ କି 100 ବର୍ଷ କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସିକୁ 5 ନମସ୍କାର ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଏଥିରୁ ହବ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସି ଏଠି ଜମିରେ ପଡେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ମାଲିକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ଲୋକରେ ସେମାନେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲେଣି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅରଟେ ମୁଁ ତା ଗାଡ଼ିପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଦଉଛି, ଏ ଅରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏସପି କି ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇଛି ଯେ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଏସପି କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ, ଜଜ୍ କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ, ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବଢିବ, ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବଢିଆ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନା ଆମେ ଏସପି ଡାଇରେକ୍ସନ କରୁଛୁ। ସେଠି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯେତେ ପୋଲିସ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି ତାର ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଚିତା ଭାବେ ଦେଇକି ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନହବ, ଏରିଆରେ ଶାନ୍ତି ରହୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନୂଆ ନୂଆ ଗଢି ଉଠୁଛି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଉ
ଏଠି ଘଟୁଛି ଆପଣ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଦେଉଛୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। କଥାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଜମି ସରକାରୀ ଓ ଜମି ହମାରି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଏ ଗଛ କାଟି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି ସେ 5ଟା ଲୋକ ନୁହେଁ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀକି ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ମୂଳ ନିବାସୀ ଲୋକ ଏମାନେ ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଏ କେତେ ମାନେ ଦରକାର ଆଉ ନିଜର ସେମାନେ ଯେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରୀରୁ ଆଜ୍ଞା 50 କିଲୋ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ଗାଡ଼ି ପକେଇ କାହିଁ କହିଲେ ଗାଡ଼ି କିଲୋ ଏଠି 190 ଟଙ୍କା ପୁରୀରେ ଆମର 130 ହେଲା 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 5 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। এইটা ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଖଟିଚା ଲୋକ ଏମାନେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଳା ଧର୍ମ ଆଣୁନାହାନ୍ତି କି ଓମ୍ ଛୁଆ କହିକି ପଇସା ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ହାତ ମରା ଓମ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଛୁଆ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ମୋର ଅଜ୍ଞାରେ ତେଣୁ ସେମିତି ଠକି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଠକିକିରି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେ କେହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ଅଛି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ସିଏ ବି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବିପତ୍ର ଦଉଛୁ ଆପଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଟିକେ ଟିକେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ କଥା କହିଲେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦଉଛି ମୁଁ ନ କରୁଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଛୁ ତାକୁ ଆଉ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିବ। ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆସି ଆମ ନଜରକୁ ଆସେ ଆଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଣି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସାର୍ ଭୋଟ ପକେଇ ମିଳିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମିଟିଂ ଏଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଲା କାରଣ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଯାହା ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଥର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ଜୟ ଭୀମ ନାରା ଲାଗିଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଜୟ ଭୀମ ସମ୍ବିଧାନ ମାନିବା କ'ଣ ଭୁଲ ନା ଠିକ୍ ତ ନିହାତି ଆମର ମୂଳ ନିବାସୀ ଆମେ ଆମର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ବହୁତ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା କି ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସମ୍ବିଧାନ କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିହାତି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ରାଲିଟା ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ।